ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੋ ਉਸ ਪੈਰ ਮਿੱਠੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਣੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕਮੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਬਣਾਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜੀ ਖਾਂ। ਇਹਨੇ ਸੂਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੇਬੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਟੈਬ ਬਣਾਈ। ਰੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਗੰਨੇ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। अजी अजकल मैं ना बाद ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਹਸਤੀ ਕੋਈ बस ऐदा आप करते रहा करना। नहीं तो बच्चे किधर जाएंगे? उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? मैं ठीक वीरे। उस्ताद जी काबल भाई आ गए। नहीं गुस्से आहो उस्ताद जी ते बड़े सख्त नाराज होने लगे सी कि बच गया तो टाइम ना आ गया। नहीं भरावा मैं तेन दसा एक मिनट ठहर जा। लो भी सुनो लो भी नाज़रीन, जानी भाई नेक्स्ट टाइम आप जब भी लाहौर एयरपोर्ट आया करें आपने बस मुझे कॉल करनी है 0300 ना मेरा घर लाहौर एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर है। आई विल पिक यू अप फ्रॉम देयर। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना आप अननोन ड्राइवर के प्लीज। आपको नहीं पता आप एक कीमती इंसान हैं। हाँ 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 बहुत अच्छे। हमारा अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए आमीन। जज़ाकल्लाह सैयद सामल शाह साहब सर लव यू। मैं कहना तुसी अच्छा जी। अवान कह रहे हैं सलाम जानी भाई, मैं आपको हर बार मेल करता हूं, आप मुझे एक चांस दें टी टाइम में। ये फिर वैसे हर 5 मिनट बैठ के बताएं, मैं यकीन दिलाता हूं आपको मजा आएगा। एक बारी आजमा लो तुसी प्लीज। कॉन्टैक्ट नंबर आ जेड़ा ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। साद खान कह रहे हैं जाने भाई 14 अगस्त पर 700 बनना टीएम में आपने एक बंदा बहाना लेके आए थे, प्लीज इसको एक बार और आ गया। आ गया कल तौबा मेरे मौला पता नहीं उन्हें कोई चीज खा ली सी कल। जो फिर करता। हाँ मियाँ फराज कह रहे हैं जानी भाई पहले तो आपको आपकी टीम को सबको बहुत सारा प्यार दुआएं। थैंक यू भाई जानी भाई, आपकी और आपकी टीम की वजह से ना जाने कितने लोग जहनी मरीज होने से बचे हुए हैं, ना जाने कितने चेहरों की हंसी की वजह से। आप लव यू यार जानी भाई एक रिक्वेस्ट मैं चाह रहा हूं आपको यार, प्लीज फ्री साबरी को वापस ले आएं। आप खुद कहते हैं कि आप उनके बाप की तरह हैं और आपके बच्चे हैं, गलती कर ली है और अब वो अगर चाह रहे हैं तो आप उसे कॉल करो, तो आप उसे कॉल कर लो यार। कॉल नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਟੀ ਕੁੱਪੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। हाँ 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 थैंक यू जनाब। नहीं मुल्ला भाजी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब लव यू। हैं एक बात करनी है कि टी टाइम को बंद नहीं करना प्लीज। जिस दिन ना मजदूरी लबे बूहे लो घर नहीं जाता, जिस दिन अपलोड नहीं होता तो बार बार रिफ्रेश करता हूं कि अब हो अब हो अब हो। प्लीज डोंट क्लोज द शो। और एंड पे मिठा भाजी को जुगत हो एक कुटी कुप्पी हुंदी है। ये वायरल हो गया। अगो एक बंदा कह रहा हेलो हाय यू आर जॉब आई नीड यू जॉब। हेलो सर जी आई एम इंटरेस्टेड टी टाइम प्लीज वन चांस। ठीक है भैन। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਚਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? नहीं भाजी मैं कोई नहीं कीता ले रिप्लाई। ਅੱਗੇ ਡੇਅਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਪੜ ਦੇਣਾ। एक बिल्कुल छोटी सी बात गैज यावर ਗੈਸ ਕੈਸ GHAIZ GH GHAIZ गैस ਗੈਸ ਯਾਵਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मिठा होता तेरे फैन दूसरे हैं। ਯਾਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਓਏ ਨਾ
ਨਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝਟਪਟ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਨਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਫੈਦ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਲਤਾਮ ਚ ਮੰਨਣੇ ਡੇ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਉਹ कुछ होना ही अमार भाजी कह रहे सर जी आपसे गुजारिश है की थी, आप पहले शेर की स्ट्रगल चेक करें। आज जब शेर को घर से निकाल दिया जाता है वहां से शेर की स्ट्रगल शुरू होती है, तब तक जब तक वो कबीले पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेता। हाँ जी, जब तक वो माड़ियां माड़ियां हिरना छोटे छोटे जानवरों को खा खू के दोबारा कब्जा नहीं कर लेना बेचारा। सही गल है। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜ ਕੇ एक गल मेरी सुन लो यार, बहुत मैं कल भी करनी सी। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छे, बहुत प्यार वाले, बहुत ही मतलब कह लो भी जिंद जान निज़ाम, रिस्पैक्टेड सर भी ने। ਦੋ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਏਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, Transplant। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲੇਸ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, और अगर कोई डॉक्टर ने या कोई इस मतलब वो नहीं किया नहीं कहना जी जानी भाई मैं आपको बताता हूँ एक मेरे फलाने से करवाया था वहाँ से पता कर, ये नहीं, वो बंदा जेड़ा आप हो सकता वो आप भी उत्थे साडे नाल मौजूद होण, उन्होंने आना पवे। ठीक है जी, मैनूं लाजमी दसना जी कोई जगह ऐसी। अजान हो रही, अजान तो बाद दोबारा गलबात करते, रहन दे, चलदा रहन दे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 10-10 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਜੀ ਸਵਾਬ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੁਰਜ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਮੂਥ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖਣਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਟ ਪੇਨ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ 10-12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਫਿਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਝੁੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਵਾਲਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, 1 ਘੰਟਾ ਕੱਢਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਬਾਸ ਜਾਂ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, 22 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ। ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਸ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਐਰਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 10 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਯਾਦ ਸ਼ਰਤ ਲਾ। 3-4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੋਟਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ 20 ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ 20 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, 20 ਦਿਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ 100% ਸੋਚ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ 26 ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ। 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਆਊਟਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। 3 ਵਜੇ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭੈਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਟਅਪ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60-70% ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਘਰ? ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਜੀ। ਦੁਬਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਤੂੰ ਇਧਰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤੀ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲ ਵੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ, ਸਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਰੋਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਲੈਣਾ ਨੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪ ਆ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲੋ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਪ ਨਹੀਂ ਆ WhatsApp ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਰੀਜ਼। ਇਹ ਬਸ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਜੀ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੇ। ਗੁੱਜਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਦੀ ਉਹਦਾ ਧੋਤੇ ਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਆਹੋ ਭਗਤ ਪਈ ਆ, ਆਹੋ ਪੁਗਾ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮਾਰ ਧਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਅਦੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਪ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਯਾਰ ਫੌਰਨ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਝ YouTube ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਪੇਡ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਪੇਡ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਥੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਉਧਰ ਸਿੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲੈਦਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੈਰੀਟਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ $200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ $500-600 ਖਰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? 500-600 ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣੀ ਨੀ ਸੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। $20,000 ਤੋਂ $25,000 ਓਏ ਹਾਂਜੀ 20 ਤੋਂ 25,000 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਬਣ ਗਈ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਸੇਮ ਬੀਗੋ ਟੈਪ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੜੀ ਕੋ ਕੈਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ 70-80 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਆ। YouTube ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਤਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 19 ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਜ਼, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧੋਰਮੇ ਖਰਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ ਦਿਮਾਗ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਰੁਪਈਆ 2.5-3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਫਰ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਨੋਟ ਉੱਡ ਗਿਆ 1000 ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਨੋਟ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 1000 ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਜੀ 1000 ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਲੈ आ लो। ये क्षमा तो जली रोशनी के लिए, हाय। इस क्षमा से कहीं आग लग जाए तो ये क्षमा क्या करे? वाकई ये हवा तो चली सांस ले हर कोई, घर किसी का उजड़ जाए आंधी में तो ये हवा क्या करे? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਆ। हाँ सैटी ਸਾਡੇ EMPLOYEES ओLD एज बेनिफिट कार्ड ਬਣਾਓ, की ओल्ड एज कार्ड ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 올ਡ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ, यार ਉੱਥੇ चल ਬਾਬੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, 2-3 ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। अल्लाह ना करे मेरा पुत्र अल्लाह ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਵੈਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਓ ਸੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 4 ਨੇ, ਚਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ ਕਿ ਨੇਕ ਨਿਕਲੇ, ਆਮੀਨ। ਨੇਕ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕभी ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੀ ਉਸ ਪੈਰ ਮਿੱਠੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੋਣੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੋਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਆ ਲੋ ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 4:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4:43। ਅੱਛਾ ਹਮੇ ਆਇਆ ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਫੌਰਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਸੁਣ ਲੋ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚਨੇ ਉਹਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਰੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 500 ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਏ ਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਛੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਲਏ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਛੋਲੇ ਉਹੀ ਛੋਲੇ ਉਹਦੇ ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਪਰਾਤ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਰੁਪਿਆ 500 ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟੈਂਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਆਂਡੇ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ 3 ਟਰੇਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦੇ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਾਂਡੇ ਸਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ 100 ਜਾਂ 200 ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਮਹਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਦਾ, ਲੈ ਆ ਫੁੱਲੇ ਓਏ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਹਾਨੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬੇਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਲੈ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਦ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਮਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਤੀਫੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਪੂਰਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੋਲੇ ਜੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਸਾਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 500 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, 500 ਏ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਰੁੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਓਏ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਦੱਸ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਐ ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸਮ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਮਤਲਬ 500 ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਆ, 500 ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਭੀ ਭੂਲਾ ਕਭੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਦੱਸ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ
ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਰੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਜੀਣਾ। उस्ताद जी खुद ही हालो हो गए हैं। ਨਾ 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 ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ 'ਚ। भाई थल्ले ही आ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੰਗੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 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 ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਰੋ ਫੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਉਹ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ रहंदे ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जैस ना कर ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਕਸਤਾਈ ਜਾਓ ਇਹ ਦਿਲ ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਏ 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 ਵੱਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਫਰੀਦ। अच्छा पहले तुझे मतलब की पढ़िया ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਜ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾਸਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ- ਛੱਡਦੇ ਇਹ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਆਫ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ ਯਾਨੀ ਦਾ से कदम रुक के बार बार चले रुके रुके से कदम रुक के बार बार
चले करार दे के तेरे दर से बेकरार चले रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले रुके रुके ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਬੈਗਨ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੋਕਰਾ ਟੋਕਰਾ ਉਹ ਆ ਕਰਦੀ ਦਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਗੀਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਿਰਨ ਖੱਪ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੁਸਰਤ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਪ ਕੁੱਪ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੁਸਰਤ ਲੱਗਾ ਉਧਰ ਚਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਈਆਂ ਛੋਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ रंजी सही दिल ही दुकान के लिए आ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਚੌਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਪੈਸੇ ਢਿੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜੀ ਖਾਂ लो जी ए कदर जे टैलेंट ਦੀ ਸਮੋਲ ਨਹੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਬੈਠ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲਣੀਆਂ ਤੇ ਰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਬਖਰਾ ਅੱਛਾ ਬਖਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਲੋ ਵੰਡ ਲਓ ਆਪਸ ਚ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਤਲੋਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜੱਦ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ ਜੈਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਟਲਾਂ ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੁਬਈ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਦੇ आपके हसीने माय फेवरेट पे आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है इंज दा मैं बहुता पाउणा ना बनना हां ला नहीं सी बनना मैं ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਈ मैं कहना लव आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है आपके एंजल नहीं सी मैं हां ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਵੇਲਾ ਟੈਂਕ ਟੈਕ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੋਡੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਰੋਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿ ਜੁਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਸਾਈ ਸਜਾਦ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਲੂਲੇ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈ ਖਾਵਰ ਵਾਂਗੂ ਲੰਬਾ ਕਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਈ ਖਾਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਈ ਖਾਵਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੁਛ। ਜਾ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾ। ਜਾਂ ਬਣ ਜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅਜੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਕਰ ਲੈ ਮੋਲਾ ਸਾਜੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕਰ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਲੈਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਈ ਪੈਦਲ ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲੇਜ਼ਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਲਾਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਲ ਚ ਹਾਸੇ ਦਾ ਮਡਾਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ 10:30 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਚਾਹ ਕਰਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਓਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮੇਰੇ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਤ ਕਿਆ ਕਰ ਚਨੇ ਹਲੀ ਮੇਰੇ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਰੱਖ ਲੋਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਅੱਛਾ 500 ਰੁਪਏ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਲਓ ਆ ਇਹਦੇ ਲੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ 100 ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਫਤੇ ਚ 2 ਵਕਤ। ਸਾਈਡ ਸਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਸਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਮਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 19 ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੂਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਗਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆधी ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? 10,000 ਦਿਰਹਮ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ 10,000 ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਕੇ। ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਕੂੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਕ ਕਰੋ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਓਹੋ ਜੀ 10,000 ਦਿਰਹਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ 10,000 ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ 1.5 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਭੱਬੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਡੇ ਖਟਮਲ ਲਾਲ ਬੇਗ ਖਟਮਲ ਟੈਪ। ਉਹ ਲਾਲ ਬੇਗ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਏਡਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਮਿਨੀ ਲਾਲ ਬੇਗ। ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਲਾਲ ਬੇਗ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਮੁਗਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਜਣ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਓ ਉਹ ਫਰਾਂਟਿੰਗ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਲਾਲ ਬੇਗ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜਣ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਟਮਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 76 ਲੱਖ। ਯਾਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ 50 ਦਾ ਹੋਏਗਾ 40 ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ
ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗਾਹਕ पे ਨਜ਼ਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾ। ਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਮੋਸੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਟਾਟਰੀ ਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਬਸੁਰੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਐ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ 2 ਸਮੋਸੀਆਂ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ 2 ਸਮੋਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 28000 ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਓਏ ਉੱਥੇ 7000 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 34000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਫੇਕ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮਾੜਾ fake ਕੰਮ ਲਈ। ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਇਆ- ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਰਕ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ? ਓਏ ਕਿਰਕ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਬੀ ਨਾਟਾ, ਇਹ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਰਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰੰਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਿਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਪੱਕਣ ਡਈ। ਰੋਡ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਟੈਪ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਤਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ 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 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੂਡ ਆ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਬਸੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਿਫਜ਼ਾਨੇ ਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਫਰੂਟ, ਅੰਬ ਮਾਰੋ ਅੰਬ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਸਮੋਸੀਆਂ, ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਹ ਖਾਮ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲਓ ਜੀ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਯਕੀਨ ਮਨ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ, ਵੱਡੀ ਬੋਰੀਆਂ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਂਟ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਲੂ ਓਏ ਅੱਛਾ ਛਿੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾਖੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਕਰਚ ਕਰਕੇ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। Chicken ਔਰ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਰਹਿਤੀ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾਦੜ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ। ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ। ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਆਮਰ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮੋਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਕੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਅਪ? 100 ਕੁਰਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ, 100 ਜੈਂਟਸ ਸੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਥੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਮੋਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਆਰਪੀਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਾ। ਕਾਰਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਮੋਸੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਤੂੰ ਗਿੱਟਾ ਕੂਚ ਲੋ, ਹੱਡੀ ਮਾੜੀ ਸਮੋਸੀ ਫਿੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲੋ ਜੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ। ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਕੀ? ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਬਿਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 4 ਸਮੋਸੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿੰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੌਣ ਚ ਭੇਜ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ। ਓਏ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਫਿੱਟੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਸਮੋਸੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਯਾਰ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਕਾਰਟਨ ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ 200 ਸਮੋਸੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ 200 ਸਮੋਸੇ ਕਾਰਟਨ ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਸਮੋਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਭਵਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹਲੇ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮੋਸੀ ਚੋਂ ਬਟਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਨੋ ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਜੋ ਨੱਪਦੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਟਨ। ਉਹ ਲੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮਲਤਾਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗਈ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ।
ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮੋਸੇ ਚ ਬੜਾ ਕੱਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੈਪਸੂਲ ਢੱਕਣ ਕੈਪਸੂਲ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਤਸਮੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਈਸ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਜੇ ਉਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੋਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਤਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਸਮੋਸਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਏ 5 ਸਮੋਸੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਸਾਜੀ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨ ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟਿੱਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਜੀ ਸਮੋਸਾ ਭਲਾ ਕਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟ ਵਾਲੀ। ਸੱਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲੂ ਖਾ ਲਓ ਐਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨ ਭਲਾਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧੌਣਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਨਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਮੋਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੀਮ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅੱਡਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬੀ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਡਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ। ਡੈਟੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ ਹੈ ਡਾਟੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਵਰ ਸੁੱਟਤਾ ਕਾਂਟੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਮੋਸੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸ਼ੈ, ATM ਕਾਰਡ, ਕਾਪੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ, ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਜੇਵਰ ਲੈ, ਅੱਡਾ ਚਲਾ। ਅੱਡਾ ਚਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਡੈਟੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਵੀ ਟੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਇਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੋਂ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦੀ ਸਿਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਔਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 100-150 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਮਾਂ ਸਮੋਸੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਸੇ ਟਿੱਕੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 2-3 ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟਿੱਕੀ ਰੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਟਿੱਕੀ ਰੋਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪੜਾਓ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ। ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਉਣੀ ਮੁੰਡਿਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਭੇਜ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਮੁਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ। ਨਰਸਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਕੀ ਖਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਸਾਜੀ ਕੱਲੀ ਟਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਨੀਡੋ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਏਦਾਂ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਿੱਕੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੇਬੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਟੈਪ ਬਣਾਈ। ਅੰਜੀਰ ਦੇਖੀ ਕਦੀ? ਅੰਜੀਰ ਟੈਪ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਪੂ ਗੋਲ ਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਜਰੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਠੀਪੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗੇ, ਟਿੱਕੀ ਗੋਲ ਗਰਮ 6 ਟਿੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠਾ। ਸਾਜੀ ਦੂਰੋਂ ਇਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੈਰੰਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਪਿਆ? ਵੈਰੰਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੈਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਰੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ जस्ट चिल कर रहे भी डॉक्टर हजरात कह रहे थे सीरियसली कि म्यारी और मुझे सेहत के मुताबिक चीज जड़ी है
ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਚਿਪਰਾ ਟੈਪ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਟਿੱਕੀ ਤੋਂ ਆਲੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਮੋਸੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਥਪਿਕ ਫੜਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਰਾਇਤੇ ਤੇ ਕੌਲੀ ਭਰੀ ਵੀ ਰਾਇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਪੁਦੀਨਾ, ਧਨੀਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਮੋਸੀ ਪੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਲ 'ਚ ਲਟਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਸਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਾਕਾ ਕਾਕਾ ਐਡੀ ਸਖਤ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਆ ਬਚ ਗਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਲਰ। ਉਹਨਾਂ ਪਾर्लਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੇ ਹਮਨੇ ਤਬ ਕਰਵਾना है सारा काम जब आप वो मीठे की वो खुलाएंगे में वो टिक्की ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ। मुझे से ये डॉक्टर ने बकायदा लिखे देख के लाया उसे कि मुझे से टिक्की वहां से खाए ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਰੀ ਬਲੇਡ ਟੰਗੇ ਸੀ ਆ ਟਿੱਕੀ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਾਦੇ ਹੀ ਟੇਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਓ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਟੇਸਟ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਮਕਾ ਲੈਮਨ ਥੋੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਟਿੱਕੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਮੋਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮਲਾਸ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ ਸਮੋਸੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਐ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ 10 ਹੀ 4 ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਔਰ ਤਾਰਕ ਉਹ ਨੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 4 ਪਿਓਰ ਚਿਕਨ ਵਾਲੀ Pure chicken। ਦਸਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸੀ। 10 4 ਵੱਡਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਗਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਸੁਦਾਗਰ ਆ ਗਏ ਸੁਦਾਗਰ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 100 ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਏ ਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਜੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੱਡਾ ਸਮੋਸਾ ਐਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਮੋਸਾ ਪੂਰਾ ਐ ਭਰਿਆ ਲੱਦੋ, ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਕਰੋਨੀ ਪਾਉਣੀ, ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਕਨ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਮੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਐ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਸਮੋਸਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਚਤ ਸਮੋਸਾ। ਉਹ ਬਚਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਹੁਣ ਤੇ 30 35 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾ, 70 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਹੋ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਦਾ ਵਾ ਹੁਣ, ਸਾਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਆਈਡੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। 150 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਜਾਣ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਤਾਜੀ ਇਹਦੀ ਟਿੱਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਿਕਨ ਜੋ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਨਕ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੜ। ਯਾਰ ਟਿੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਿੱਕੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਨਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਜੀ। ਔਰ ਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਪਾਉਣੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੇਪੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਮਟਰ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਧਨੀਆ, ਹਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰੇ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈ ਮੌਲਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦਫਾਈ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ, ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾ। ਯਾਰਾ ਡਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲ ਐਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੱਲੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਦੋ ਨਾਲ ਤੇ ਟੇਪ ਲਵੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਪਿਆ ਰੋਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਕੋਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ।
ਵੀ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਛੱਪ 8 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ੁੰਬੀ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੁੰਬੀ ਜ਼ੁੰਬੀ ਮੈਂ ਬੜਿਆ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜ਼ੁੰਬੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਮੋਸੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁੰਬੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜ਼ੁੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸੋ ਇਹ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾਲ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਭਲਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਫੜ ਲਓ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੜ ਲਓ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਈਏ ਪਲਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਰਕ ਮੁਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਵਜੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ- ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਲੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਪਿਆਰੇ ਟਿੱਕੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਮਾਰਿਆ ਏਦਾਂ ਹਲਾਓ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਂਟੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਓਏ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰੋਲ ਇਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਚ ਮਿੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹ ਮਟਰ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮਟਰ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਲਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਲਫ ਲੋਹਾਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਖਵਾਵਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਿਆ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸ਼ਕੀਰ ਮਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਇਹ ਤੇ ਫੇਕ ਗੱਲ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟੋ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤੌਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵਾ ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਉਹਨੇ ਚਿਪਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਝਾੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਿਪਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਿਪਸ ਰੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚਿਪਸ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਦਵਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਚਿਪਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਰਾਈ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਜੀ ਇਹ ਚਿਪਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਚਿਪਸ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਬਣਾਤੀ ਮਾਈ ਸਾਹਮਣਾ ਵੇਚਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ ਮਾਰਬਲ ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਚਿਪਸ ਫਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਲਾਉਣਾ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਫਾਲੋ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਬਸ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਟੈਚੂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਿਪਸ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਪੀੜੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਰੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਗੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਚਿਪਸ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੋਕਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਟੀਆਂ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਚੂਪਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚਿਕਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਐ ਫੜਕਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਲਵ ਯੂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ